Good evening friends, I am Prabhati Barik. Welcome to my YouTube channel PR Collaborative Education. आमे करुले ओडिया ग्रामर आज पढ़ा कौन उपसर्ग कौन पढ़ा आज उपसर्ग। फास्ट आम जाना उपसर्ग क्या कह जाए जो अवय पदगुड़िक धातु पूर्वर बा धातु जो शब्द पूर्वर संयुक्त हो नूतन शब्द सृष्टि करती सेगुड़ी उपसर्ग कह जाए। आगे जान अवय पद जाच जोड़ा कौन ना काल वचन पुरुष लिंग भेद में जार परिवर्तन हुए ना से अवय तापर से गोटे देला कौन धातु पूर्वर बा धातु जो शब्द पूर्वर लगे धातु क्या कह जाए शब्दर मूल रूप को धातु कह जाए। ताने धातु पूर्वर जो अवय पद लगे जो नुआ शब्दटा सृष्टि करे ताको आम कौन कह जाए उपसर्ग। बुझीगला धातु पूर्वर ताने जो अवय पद बसथिबो ताको आम कौन कहबा उपसर्ग। गोटे उदाहरण देउछि देख आ रक्त आ युक्त रक्त बुझीगला एटा कौन आमर धातु बा मूल शब्द आ कौन हो आमर अवय पद ये जिते बड़े आ रक्त हो जाऊे को आम कौन कहबा उपसर्ग। बुझीगला ये उपसर्ग केटू आसी सृज धातु कौ धातु आसी सृज धातु सृज धातु माने कौन रे सृज धातु माने सृष्टि करवा सर्जना करवा निर्माण करवा सृष्टि करवा माने कौन ये कौन गोटे पहाड़ सृष्टि कर निर्माण कर मान मंदिर निर्माण ना गोटे शब्द नूतन शब्द जी सृष्टि कर निर्माण कर सृजर अर्थ ये जो उपसर्ग लगे द्वारा कौन हुए ना आमर जो शब्दर ध्वनिगत और अर्थगत परिवर्तन आसे। ओके तापर देख भाषा को सरस सुंदर और आकर्षणीय आलंकारिक करें जो उपसर्ग कौन करे भाषा को सरस सुंदर आकर्षणीय आलंकारिक करें तेणु आम उपसर्गर व्यवहार करें। आ गोटे कहीदे देख उपसर्ग आम दी भाग में विभक्त करुचु उपसर्ग को केमती ना दुई भाग गोटे को कहूँ आम उपसर्ग जे धातु पूर्वर लगुच आ गोटे धातु पर लगुच आम कहूँ पर सर्ग। बुझीगला उपसर्ग गोटे गोटे हूँ पर सर्ग गोटे धातु पूर्वर लगुच कहूँ आम उपसर्ग धातु पर जदि उपसर्ग लगी थाए अवय पद लगी थाए आम कहूँ पर सर्ग। देख उदाहरण देख आग मन आ युक्त गम यहाँ हूँ जाणीगल धातु ये धातु पूर्वर लगी तेणु यहाँ हूँ उपसर्ग एटा धातु पर लगी तेणु यहाँ पर सर्ग। बुझीगला बुझिपार धन्यवाद। तापर देखने उदाहरण गोटे प्रत्यागमन प्रतियुक्त आ युक्त गम एटा धातु ताने आ प्रति ये दुटा अवय पद ये अवय पद को उपसर्ग करवा ये अन्न ये भी गोटे अवय पद किंतु आपको कौन कहबा परसर्ग बोली कहबा। निर्गमन अनुगमन उद्गमन दुर्गम ये सब कौन हेले देख निर्युक्त गम युक्त अन्न ये है कौन नीर हूँ आमर उपसर्ग अन्न हूँ कौन परसर्ग गम हूँ आमर धातु बहिर्गमन। बुझीगला आ टिके देख अनुरूप भाव गोटे शब्द सहित विभिन्न उपसर्ग संयुक्त हो अनेक नूतन शब्द गठन। देख गोटे शब्द बा मूल धातु बा शब्द से समान किंतु विभिन्न अवय पद बा उपसर्ग ता सहित लगिके कौन करती अर्थर परिवर्तन करती। देख मुझे तुमको कहीदे केरक देख रूप आमर गोटे शब्द तुमको दिगला कौन रूप गोटे शब्द रूप माने कौन चेहरा तुम आकृति बुझिपार तुम केरक देखिदे से तुम रूप तेने रूप सांगे कौन नाची देख अवय पद ताने ये अवय पद गुड़ा कौन कहबा आम उपसर्ग। देख जिते बड़े अप नागिला अपयुक्त रूप अपरूप माने तुलना करवा सुयुक्त रूप रूप रोच समुद्रे उपसर्ग गुड़ा चेंज हो सुरूप सुंदर रूप प्रतिरूप प्रतिमूर्ति अनुरूप माने सदृश तापर विरूप माने कुरूप। बुझीगला तेणु जिते बड़े आम उपसर्ग लगे दौचे शब्दर अर्थ परिवर्तन हो कौन ध्वनिगत परिवर्तन होची। बुझीगला नेक्स्ट देख सर आउ उदाहरण दे देख मूल अर्थ रे बाधा आनी थाए किए उपसर्ग संयोग है केमती देख आ गोटे हूँ कौन मूल अर्थ को अनुकरण करता मूल अर्थर वैशिष्ट्य युक्त करें
बुझीगला जितेबाला आमर शब्द बा धातु पूर्वर उपसर्ग लगे तीन प्रकार परिवर्तन करे मूल अर्थ रे बाधा आनी थाए मूल अर्थ को अनुकरण करता है मूल अर्थर वैशिष्ट्य युक्त करें मूलर अर्थ रे बाधा कौन आनी था देख जी धातुर अर्थ हो जय करवा पराजित शब्दटी परा उपसर्ग जी धातु तो उपसर्ग संयोजकर निष्पन्न जहाँकि मूल धातुर विपरीत अर्थ को प्रकाश करुचे देख जी धातुर अर्थ कौन आमर जय करवा बुझीगला देख पराजय कर कहूँ परायुक्त जी युक्त तो पराजित किंतु ये परा उपसर्ग लगिगला एपटे उपसर्ग एटी लगिला परसर्ग लगी फल तार कौन हो जी धातु थी कौन जय गला विन किंतु ये कौन पराजय करला बुझीगला पूरा विपरीत है ना तेणु उपसर्ग लगे द्वारा मूल अर्थरे बाधा सृष्टि करें बुझीगला आउ गोटे कौन मूल अर्थ को अनुकरण करें केतेक उपसर्ग लगे मूल अर्थ को मध्य अनुकरण करें तो देख क्रू धातुर अर्थ हो क्रू धातुर अर्थ कौन करवा यही धातु सहित अनु उपसर्ग और अन्न उपसर्ग संयुक्त हो अनुकरण शब्दटी सृष्टि होची जार अर्थ हो नकल करवा क्रू धातु है कौन करवा मूल अर्थ करवा ता सहित कौन लगे अनु आ अन्न उपसर्ग लगे कौन लगे अनु बा अन्न उपसर्ग अनुकरण कौन है अनुकरण अनुकरण अर्थ कौन नकल करवा बा सदृश आचरण करवा तेणु तार कौन मूल अर्थ को अनुकरण कला और बाधा सृष्टि कला ना आ गए देख मूल अर्थर वैशिष्ट्य युक्त करें वचन शब्दर अर्थ हो कथा वाक्य बा उक्ति से ही शब्द सहित प्र उपसर्गटी संयुक्त हो प्रवचन यार अर्थ हो उत्कृष्ट उत्कृष्ट वचन माने टिके कौन आलंकारिक करदेला वचन वचन कौन कथा बा उक्ति किंतु जो प्रवचन से कहूँ किंतु आउ उत्कृष्ट धरणर तेणु भाषा को कौन कर सरस सुंदर आकर्षणीय अलंकार किए उपसर्ग केमती तुमको बुझेदेनी तीन टा उपाय गोटे हूँ मूल अर्थ रे जे मूल अर्थ थिला जमती जी मान जय करवा पराजय माने हारी जीवा तेणु अर्थ रे बाधा आणला बाबा विपरीत है द्वितीयत हूँ मूल अर्थ को अनुकरण कला जमती क्रू धातु कौन करे क्रू धातु हूँ करवा जितेबाला सी अनुकरण कला ताने कौन नकल कला वचन कार्य कला तेना मूल अर्थ को अनुकरण कला आउ टिके कौन वैशिष्ट्य युक्त कला वचन माने कहवा जितेबाला प्रवचन होगा कौन आउ टिके उत्कृष्ट वचन होगा बुझीगला ताने आमर जो उपसर्ग सरस सुंदर आकर्षणीय आलंकारिक करुचु क्या आमर भाषा को आउ गोटे कौन कर ध्वनिगत आ गोटे हूँ ध्वनिगत परिवर्तन करुचे अर्थगत परिवर्तन करुचे बुझीगला देख आमर केतेटा उपसर्ग अच्छी टोटाल केतेटा उपसर्ग अच्छी आमर 20टा केतेटा उपसर्ग अच्छी 20टा मन रख केतेटा उपसर्ग अच्छी 20टा कौन कौन प्र परा अप सम नि अधि सु निर दूर उत अति परि प्रति अब अनु बि अभि अप अपि आ बुझीगला एटा को आमे केमती व्यवहार करिबारे एटा को आमे शिखिबा केमती को व्यवहार करवा क्या उपसर्ग गुड़ा को केमती व्यवहार करवा एटी आमर लगुचु सेटा आमे निहाती शिखा दरकार देख आगे कौन उपसर्ग आसला आमर प्र उपसर्ग कौन आसला प्र प्र उपसर्गटी कौन पे व्यवहार करा जाए उत्कर्ष उद्भव और अति गत्याधिक्य सर्वत्र भाव आदि अर्थ रे व्यवहृत हुए मन रखिबो उत्सर्ग एटा काहे प्र उपसर्गटी व्यवहार हवा द्वारा कौन होता है उत्सर्ग उद्भव गत्याधिक्य बा सर्वोत्त भाव आदि अर्थ रे व्यवहृत हुए देख उदाहरण देख प्रकोप कोप हूँ मूल धातु प्र हूँ उपसर्ग अ भी हूँ उपसर्ग बाईटा को परसर्ग कहीपर अतिशय क्रोध प्रकोप बुझेला एटा को उत्कर्ष को बुझेला तापर देख प्रक्षेपण प्रयुक्त क्षेप युक्त अन्न देख प्र हूँ उपसर्ग अन्न हूँ परसर्ग क्षेप हूँ मूल धातु निक्षेप अर्थ कौन निक्षेप करवा प्रक्षेप माने निक्षेप करवा तापर प्रगति प्रयुक्त गम युक्त ती प्र गम हूँ मूल धातु प्र हूँ उपसर्ग ती हूँ परसर्ग देख प्रगति कौन गति आधिक्य को बुझेला तापर देख प्रचंड
ପ୍ର ଚଣ୍ଡ ଅ ଚଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ମୂଳ ଧାତୁ, ପ୍ର ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ, ଅ ହେଉଛି ପରସର୍ଗ। ପ୍ରବଳ ଗତି ଆର୍ଦ୍ଧିକକୁ ବୁଝେଇଲା। ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ଆ, ଚେଷ୍ଟ କ'ଣ ଧାତୁ, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ, ଆ ବି ପରସର୍ଗ। ସର୍ବତ୍ର ଭାବ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଦା କ'ଣ ହେଲା ଏଠି, ଦା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଧାତୁ, ପ୍ର ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ, ଅନ ହେଉଛି ପରସର୍ଗ। ପ୍ରଦାନ ମାନେ ଦେବା, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଆମର କ'ଣକୁ ବୁଝାଏ, ଉତ୍କର୍ଷ, ଉଦ୍ଭବ, ଗତ୍ୟାଧିକ, ସର୍ବତ୍ର ଭାବକୁ ବୁଝାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ପରା ଉପସର୍ଗ। କି ଉପସର୍ଗ ଆସିଲା ଆମର ପରା ଉପସର୍ଗ। ପରା ଉପସର୍ଗ କାହାକୁ ବୁଝାଏ, ପରା ଯଦି ଲାଗିଥିବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ, ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ, ତିରସ୍କାର, ବିପରୀତ, ନିନ୍ଦା, କେତେଟାକୁ ବୁଝେଇବ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ତିରସ୍କାର, ବିପରୀତ, ନିନ୍ଦା, ଏତିକି ପରା ଉପସର୍ଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ବ୍ୟତିରେକ, ତିରସ୍କାର, ବିପରୀତ, ନିନ୍ଦା ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦେଖିନିଅ ପରାକ୍ରମ, ପରାକ୍ରମ ମାନେ କ'ଣ, ପରାକ୍ରମ, କ୍ରମ ଅ, ପରା ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା, କ୍ରମ ଧାତୁ, ଅ ହେଲା ପରସର୍ଗ। ପରାକ୍ରମ ମାନେ ଶକ୍ତି। ପରାଜୟ, ପରାଜୟ, ପରାଜୟ ମାନେ ହାର। ପରାଭୁଅ, ପରାଜୟ, ପରାଭୁଅ, ପରାଭବ, ପରାଭୁ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ମୂଳ ଧାତୁ, ପରା ଉପସର୍ଗ, ଅ ହେଉଛି ପରସର୍ଗ। ପରାଜୟ, ପରାଦୃଶ, ଏଇଟା ବହୁତ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ତିରସ୍କାର, ବିପରୀତ, ନିନ୍ଦାକୁ ବୁଝେଇବ କିଏ, ପରା ଉପସର୍ଗ। ପରା ଉପସର୍ଗର ଉଦାହରଣ କ'ଣ, ପରାକ୍ରମ, ପରାଜୟ, ପରାଭବ, ପରାମର୍ଶ ଓ ପରାସ୍ତ, ପରାହତ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ଅପ ଉପସର୍ଗ। କ'ଣ ଅପ ଉପସର୍ଗ, ଏହି ଉପସର୍ଗକୁ କ'ଣ, ଏହି ଉପସର୍ଗଟି ସାଧାରଣ ଭାବେ ମନ୍ଦ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। କୁଶ୍ଚିତ, ବିପରୀତ, ବିପରୀତ, ଅପକୃଷ୍ଟ, ବିରୋଧ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝାଏ କି ଅପ। ମନେ ରହିଲା, କୁଶ୍ଚିତ, ବିରୋଧ, ବିପରୀତ, ଅପକୃଷ୍ଟ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଅପକର୍ଷ, ଅପକାର, ଅପଖ୍ୟାତି, ଅପବାଦ, ଅପମାନ, ଅପମୃତ୍ୟୁ, ଏସବୁରେ କ'ଣ ଅପ ଉପସର୍ଗ। ଏ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ, ଅର୍ଥ ପଢ଼ିଦେବ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ, ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ପଡ଼େନି, ଖାଲି ଦେଇଦେଇଥିବ ଅପ ଉପସର୍ଗଟା ବାଛ, ଦେଇଦେଇଥିବ 3-4ଟା ଉଦାହରଣ, ଧର ଅପକର୍ଷ, ତାପରେ ଦେଇ ସନ୍ତାପ, ଏଇସବୁ ଦେଇଦେଇଥିବ ଅଲଗା ଅଲଗା, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼େ, କେ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଡ଼େ। ଓକେ, ତାପରେ ସମ ଉପସର୍ଗ କେ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସମ୍ୟକ, ସହିତ, ସଂହତି, ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ନିକଟ, ଏତିକି ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ସମ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ, ସନ୍ତାପ, ସମ୍ବାଦ, ସଂଯୋଗ, ସଂସାର, ସଂହାର, ସମୁଚିତ। ତାପରେ ନି ଉପସର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଉପସର୍ଗ, ଏହା ସମୀପ, ସମ୍ୟକ, ସଦୃଶ୍ୟ, କୁଶ୍ଚିତ, ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ନିକୃଷ୍ଟ, ନିଗ୍ରହ, ନିପୁଣ, ନିବାରଣ, ନିବୃତ, ନିଯୁକ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ଅଧି ଉପସର୍ଗ କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଧିକ୍ୟ, ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦେଖ ଅଧିକାର, ଅଧିନାୟକ, ଅଧିବର୍ଷ, ଅଧିବାସୀ, ଅଧିମାସ, ଅଧିଷ୍ଠାନ, ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିନେବ, ଯେ ଉପସର୍ଗଟା ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଏରକ ଲେଖିଦେଇଥିବ ସିଏ, ଅଧିକାର, ଅଧିନାୟକ, ଅଧିବର୍ଷ, ତେଣୁ ଜାଣିନେଲ ଏଠି ଅଧି ଉପସର୍ଗ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପଚାରେ ଯେ ଅଧି ଉପସର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଧିକ୍ୟ, ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ସୁ ଉପସର୍ଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମଙ୍ଗଳ, ସୁନ୍ଦର, ସହଜ, ମଙ୍ଗଳ, ସୁନ୍ଦର, ସହଜ, ଅନାୟାସ, ଅଧିକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦେଖ ସୁଗମ, ସୁଚରିତ୍ର, ସୁନାମ, ସୁବାସ, ସୁଯୋଗ, ସୁଶୀଳ। ଓକେ, ନିର ଉପସର୍ଗ କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ, ଅଭାବ, ବାହାର, ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶେଷ, ଅତିଶୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କ'ଣ ନିର ଉପସର୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିନେବା, ନିର୍ଗମ, ନିର୍ଜଳ, ନିର୍ଜଳ, ନିର୍ମଳ, ନିର୍ଜନ, ନିର୍ମୂଳ, ନିର୍ଲେପ। ଅର ଗଠନ ରୀତି ବାକ୍ୟର ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େନି କିନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦୂର ଉପସର୍ଗ। କି ଉପସର୍ଗ, ଦୂର କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ, ଦୂର ଉପସର୍ଗଟା ଆମର ନିନ୍ଦା, ନିନ୍ଦ, ଦୁଃଖ, ନିଷିଦ୍ଧ, କଷ୍ଟ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ
ହୁଏ କ'ଣ ଦୁର୍ ଦେଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଖରାପ ଗନ୍ଧ, ମନ୍ଦ ନିନ୍ଦା ଦୁଃଖ ନିଷିଦ୍ଧ କଷ୍ଟ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଶୁଭ ଘଟଣା, ଦୁର୍ଜନ ଖରାପ ଲୋକ, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଜିନିଷ, ମନ୍ଦ ନିନ୍ଦା ଦୁଃଖ ନିଷିଦ୍ଧ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାପରେ ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅତିଶୟ ଉତ୍କର୍ଷ ବିରୋଧ ନିନ୍ଦା ଅଭାବ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କ'ଣ ଉତ୍ ଦେଖ ଉତ୍କର୍ଷ ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଚ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଉଦାସୀନ ଉନ୍ନତ। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଅତିଶୟ ଉତ୍କର୍ଷ ବିରୋଧ ନିନ୍ଦା ଅଭାବ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଉତ୍କର୍ଷ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଉତ୍କଳ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍କଚ ମାନେ ଲାଞ୍ଜ। ବୁଝିହେଲା ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଅତି ଉପସର୍ଗଟି କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅତି ଉପସର୍ଗଟି ଆଧିକ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଅସୀମ ଅତିଶଯ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦେଖିନ ଉଦାହରଣ ଅତିକ୍ରମ ଅତିଶୟ ଅତୀତ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଅତ୍ୟଳ୍ପ। ଅତିକ୍ରମ ମାନେ ଲଙ୍ଘନ କରିବା, ଅତିଶୟ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତୀତ ମାନେ ଗତ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀତ, ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁବ୍ ବେଶୀ, ଅତ୍ୟଳ୍ପ ଖୁବ୍ କମ୍। ଏଇଟା ଆଧିକ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଅସୀମ ଅତିଶଯ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଅତି ଉପସର୍ଗ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରି ଉପସର୍ଗ। କ'ଣ ପରି ଉପସର୍ଗ? ପରି ଉପସର୍ଗ କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ? ସର୍ବତ ଭାବ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅତିଶୟ କ୍ରମସ୍ୱ ଶେଷ ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟାପ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ଆଦି ଅର୍ଥରେ ଏହି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପରି ଉପସର୍ଗ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅତିଶୟ କ୍ରମସ୍ୱ ଶେଷ ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟାପ୍ତି ସର୍ବତ୍ର। ଉଦାହରଣ ଦେଖ ପରିକଳ୍ପନା ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ପରିଚ୍ଛେଦ ପରିଣତ ପରିଣୟ ପରିଶ୍ରମ। ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୀପ ବିପରୀତ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶ୍ଚାତ୍ ବିରୋଧ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କ'ଣ ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ? ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ଦେଖ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରତିଦାନ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରତିଦାନ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ଅର୍ଥ ଲେଖ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲା ବିପକ୍ଷ, ପ୍ରତିକୃତି ହେଲା ପ୍ରତିମା, ପ୍ରତିଦାନ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ। ତାପରେ ଅବ ଉପସର୍ଗ କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅଧୋଗତି ନିଶ୍ଚୟ ଘୃଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କ'ଣ ଅବ ଉପସର୍ଗ କାହିଁକି ଅଧୋଗତି ନିଶ୍ଚୟ ଘୃଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବା ସମାନ ଅର୍ଥରେ ଅବ ଉପସର୍ଗ। ଅବଗତି ଅବତରଣ ଅବନତି ଅବରୋଧ ଅବରୋହ ଅବଦାନ। ଜାଣିପାରୁଛ ଏଇଟା ଅବ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛ। ତା ଅର୍ଥ ଦେଖ ଅବଗତି ମାନେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅବତରଣ ଓହ୍ଲାଇବା, ଅବନତି ଅଧୋଗତି। ଅନୁ ଉପସର୍ଗ କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଦେଖ ପଶ୍ଚାତ୍ ହୀନ ସହିତ ସମୀପ ସମ୍ୟକ ଅର୍ଥରେ ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦେଖ ଅନୁକରଣ ଅନୁକୂଳ ଅନୁଗାମୀ ଅନୁଜ ଅନୁତାପ ଅନୁରୂପ। ଅନୁକରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନକଲ କରିବା, ଅନୁକୂଳ ମାନେ ସହାୟ, ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ, ଅନୁଜ ମାନେ ସାନ ଭାଇ। ଏଇଟା ଗଠନ ରୀତି ବା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କେମିତି କରାହେଉଛି ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖ ବି ଉପସର୍ଗ କାହିଁକି ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ବିହୀନ ଅର୍ଥରେ ବହୁ ଅର୍ଥରେ ପରସ୍ପର ଅର୍ଥରେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ ବି ଉପସର୍ଗ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ ବିଖ୍ୟାତ ବିଜାତି ବିତୃଷ୍ଣା ବିପକ୍ଷ ବିଫଳ ବିବିଧ। ବିଖ୍ୟାତ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ବିଜାତି ମାନେ ଭିନ୍ନ ଜାତି ତାପରେ ବିତୃଷ୍ଣା କାମନାର ଅଭାବ, ବିପକ୍ଷ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ, ବିଫଳ ବ୍ୟର୍ଥ, ବିବିଧ ନାନା ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଦେଖ ଅଭି ଉପସର୍ଗ ସମ୍ମୁଖ ଉତ୍ତମ ଅପକୃଷ୍ଟ ସମ୍ୟକ୍ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅଭିଯାନ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଅଭିଧାନ ଅଭିଭାଷଣ। ଅଭି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖ କୁଳୀନ ନିପୁଣ ସ୍ମାରକ ଶବ୍ଦକୋଷ। ଉପ ଉପସର୍ଗ ଉପ ଉପସର୍ଗଟି ନିକଟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ଦୀନତା, ଅଧସ୍ତନ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ଘୃଣା, ସାହାଯ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ ଟିକେ। ଯେମିତି ଆମର ଉପସର୍ଗ କାଢ଼ି ନିକଟ, ଆଧିକ୍ୟ, ଦୀନତା, ଅଧସ୍ତନ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ଘୃଣା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଉପକଣ୍ଠ, ଉପକରଣ, ଉପକାର, ଉପଗୁରୁ, ଉପଗ୍ରହ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଅପି ଉପସର୍ଗଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ୍ୱଚିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ଭୂଷଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏଇଟା ଦେଖିବ ବୋଲିକି ଭୂଷଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କି ଭୂଷଣ ଅର୍ଥରେ ଅପି ଉପସର୍ଗ କ୍ୱଚିତ। ଅଭିଧାନ, ଅପିଚ, ଅଭିଧାନ ମାନେ ଆଚ୍ଛାଦନ, ଅପିଚ ମାନେ ଅଧିକନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆ ଉପସର୍ଗ କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ବିପରୀତ, ଇପ୍ସିତ, ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସମ୍ୟକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦେଖ ଆକର୍ଷଣ, ଆଗମନ, ଆଜୀବନ, ଆଦେଶ, ଆନୟନ, ଆପଦ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା କିସ ବିପରୀତ, ଇଷତ୍, ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସମ୍ୟକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ହେଲା, ଜାଣିଗଲ 20ଟା ଉପସର୍ଗ ଜାଣିଗଲ। ଓଡ଼ିଆରେ 20ଟା ଆମର ଉପସର୍ଗ ଜାଣିଗଲ। ତା କେଠି କେଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସବୁ ଜାଣିଗଲ। ଆଉ କେତୋଟି କ'ଣ ରହିଲା? ସଂସ୍କୃତର କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଉପସର୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଉପସର୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରୁ 20ଟା ପଢ଼ିଦେଲୁ। ଏଇନା ସଂସ୍କୃତରୁ କ'ଣ? ଅନ୍ତଃ, ବହିର୍, ତୀର, ପୁନଃ, ପୁର, ବହି, ସତ୍ ଏସବୁ ଆମେ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆରେ ଉପସର୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦେଖ ଅନ୍ତଃ, ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ, ଆବିର୍ଭାବ, ଆବିଷ୍କାର, ଆବିଷ୍କୃତ, ତିରସ୍କାର, ତିରୋଧାନ ଏଗୁଡ଼ା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆରେ ଉପସର୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ଆହୁରି କିଛି ଧରଣା ହେଇଛି କେଟା ଅଣଫୁଟା, ନାମଞ୍ଜୁର, ବେଆଇନ, କୁ। ତାହେଲେ ଅଣ, ନା, ବେ, କୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପସର୍ଗ। ବୁଝିଗଲା। ଆଉ କେତେକ ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଉପସର୍ଗ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନା ସଂସ୍କୃତର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଉପସର୍ଗ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କିନ୍ତୁ କରୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। ଯେତିକି ମୁଁ 20ଟା ଉପସର୍ଗ ଦେଲି, ପ୍ର, ପରା, ଅପସମ୍, ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲକି ମନେ ରଖିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି କି ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି ଉପସର୍ଗ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଧରାଯାଉ ଅକ୍ରୂର, ଅକ୍ଷତ, ଅଖଣ୍ଡ, ଅଗାଧ, ଅଚଳ, ଅଣ, ଅଣ ଅଜା, ଅଣ ନାତି, ଅଣ ହଳଦିଆ, ଅଣ ବାହୁଡ଼ା। ତେଣୁ ଅଣ ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ଉପସର୍ଗ ଆମେ କେହି ମାନୁନୁ। ନା ସଂସ୍କୃତ ବାଲା ମାନୁଛନ୍ତି, ନା ଓଡ଼ିଆ ବାଲା ମାନୁଛନ୍ତି, କେହି ମାନୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଦେଖ କୁ ଗୋଟେ ନିଆହେଇଛି, କୁକର୍ମ, କୁପୁତ୍ର, କୁଭାଷା, କୁଶାସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦର, ଦର ବିକଶିତ, ଦର ବିଗଳିତ, ଦର ବୁଢ଼ା, ଦରମରା, ଦଶହରା। ନା ଗୋଟେ ନିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ଭଲକି ମନେ ରଖିବେ। ଇଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆର ବି ୟାକୁ ଉପସର୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି, ଆଉ ସଂସ୍କୃତରେ ଉପସର୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ଅଣ ସଂସ୍କୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କେହି ଉପସର୍ଗ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ନା, ନାପସନ୍ଦ, ନାବାଳକ, ନାମଞ୍ଜୁର, ନାମାୟକ, ନାୟକ, ଫିଦିନ, ଫି ବର୍ଷ, ଫି ମାସ, ଫି ଲୋକ, ବଦଖର୍ଜ, ବଦଖୋର, ବଦନାମ, ବଦରାଗୀ, ବେଢଙ୍ଗ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେର, ବେଢଙ୍ଗ, ବେସରକାରୀ, ବେହକ, ବେହିସାବ। ତାପରେ ହେଉଛି ହର କିସମ, ହର ଘଡ଼ି, ହର ରୋଜ, ହର ଲକ୍, ହରସାଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଉପସର୍ଗ ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାର ହେତୁ ଏପରି ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଇଏ ବି କ'ଣ ହେଇଛି? ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।